Students, now we are going to see about the 9th standard science unit 3 fluids lesson. In this lesson we will learn about what is density and what is buoyancy. Okay, before we learn about the density, we start with some activity. Okay, take two identical flasks and fill one flask with water to 250 centimeter cube. ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துக்கணும். அதில் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா வாட்டர் 250 centimeter cube mark and the other with kerosene to the same 250 centimeter cube mark. Measure them in a balance. ரெண்டுமே என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸில் மெஷர் பண்ணணும். The flask filled with water will be heavier than the one filled with kerosene. Why? The answer is in finding the mass per unit volume of kerosene and water in respective flask. ஓகேவா? அப்போ எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் ஃபைண்டிங் த டென்சிட்டி. ஓகே, மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் இந்த டென்சிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேவா? திஸ் இஸ் த வே. அப்போது இதில் மாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா to understand the density better, let us assume the mass of the flask be 800 grams. Mass of the flask oda mass evlo appadina 800 grams. So the mass of the flask filled with water is 330 grams. ஓகேவா? அப்போது அந்த ஃப்ளாஸ்க் மாஸோட சேர்த்து அந்த தண்ணி எவ்வளோ ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க, 250 grams வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. தென் the mass of the flask filled with kerosene is 280 grams. அப்போ ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் கெரோசின் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மாஸ் வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க, 280 grams வந்திருக்கு. ஓகேவா? அப்போ the mass of the water only is 250 grams and the kerosene is 200 grams. அப்போ அதே 250 ml வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் எவ்வளோ கிராம்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னா 250 grams எடுத்திருக்காங்க. அதே 250 centimeter cube ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கெரோசின் வந்து எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்கன்னா 200 grams மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அப்போது வாட்டர் ஆக்குபைஸ் more space. Okay, more space and more weight. இந்த கெரோசின் வந்து கம்மியான ஸ்பேஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. ஸோ கம்மியான ஸ்பேஸ்னால் ஃபில் ஆகிருக்கு, ஆனால் வந்து வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்குது, மாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. த மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் 250 divided by 250. Mass per unit volume தானே. அப்போ 250 divided by 250, this is 1 gram per centimeter cube. The mass per unit volume of kerosene is 200 grams divided by 250 centimeter cube. This is 0.8 gram per centimeter cube. The result 1 gram per centimeter cube and 0.8 gram centimeter cube. So the density of the water and the kerosene respectively. Therefore the density of the substance is mass per unit volume of the given substance. அப்போ டென்சிட்டியை இது எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மாஸ் இருக்குது, எவ்வளோ டென்சிட்டி, எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குங்கிறத வச்சு தான் டென்சிட்டி என்ன பண்ண முடியும், மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, the SI unit of the density is kilogram per meter cubic. Okay, kilogram per meter cube. That's the gram per centimeter cubic centimeter cube. Okay, cubic centimeter cubic. Then symbol for the density is rho. இது வந்து RHOன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டென்சிட்டியோட சிம்பிள் என்னென்னா ரோ. எப்போ கேட்டாலும் சொல்ல தெரியணும், நாட் P, that is rho. Okay, the relative one. Next we are going to see about what is relative density. Relative density is nothing but simple as சொன்னோம் அப்படின்னா density of the substance divided by density of the water. The ratio of the density of the substance and the density of water at 4 degrees Celsius. That is a simple way to find out what the relative density. ஓகேவா? உங்கள் புக்கில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் வந்து மெயின் கான்செப்ட். ஓகேவா? We can compare the densities of two substances by finding their masses, but generally density of the substance is compared with the density of the water at 4 degrees Celsius, because the density of the water at the temperature is 100 temperature 4 degrees Celsius தான் அது 1 gram per centimeter cube இருக்கும். ஓகேவா? The density of any other substance with respect to the density of the water at 4 degrees Celsius is called the relative density. This is important 2 mark. Okay, this is important 2 mark. The density of any other substance with respect to the density of water at 4 degrees Celsius is called the relative density. All of you noted in your book. This is important 2 mark, and their corresponding formula is, respective formula is கீழே கொடுத்துருக்காங்க. Thus the relative density of a substance is defined as the ratio of the density of a substance
to density of water at 4 degrees Celsius. Mathematically, the relative density is equal to density of the substance divided by density of the water at 4 degrees Celsius. Okay, so we know that the density is equal to mass per volume. So we can write the relative density is equal to mass of the substance divided by volume of the substance divided by mass of the water divided by mass of volume of water. Since the volume of the substance is equal to the volume of the water, relative density அதாவது ஒருவேளை வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டரும் வால்யூம் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸும் சரியாக ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க the mass of certain volume of the substance divided by mass of equal volume of the water at 4 degrees Celsius. So this ratio of the mass of a given volume of a substance to the mass of equal volume of water at 4 degrees Celsius also denotes the relative density. இதையும் வச்சு என்ன பண்ணலாம் relative density என்ன பண்ண முடியும் measure பண்ண முடியும். Next we are going to see about the measurement of relative density. The relative density can be measured using the cyclometer, also called the density bottle னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, cyclometer or density bottle. It consists of a ground glass topper with a fine hole. Okay, ground glass topper with a fine hole through it. The function of the hole is stopper is that when the bottle is filled and the stopper is inserted, the excess liquid rises through the hole. ஓகேவா, ஒரு ஹோல் போட்டுருவாங்க, ஒரு ஹோல் இருக்கும். ஓகேவா, the function of a hole in a stopper is that when the bottle is filled and the stopper is inserted. ஓகே, ஒரு பாட்டிலில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு ஹோல் இருக்கும், அதில் வந்து ஸ்டாப்பர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, அப்போ எவ்வளோ நம்ம லிக்விட் ஊற்றினாலும் என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸஸ் லிக்விட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஹோல் வழியாக அந்த ஸ்டாப்பர் வந்து என்ன பண்ணிவிடும், அந்த எந்த லிக்விடாக இருந்தாலுமே வெளியேற்றிடும். ஓகேவா, அப்போது என்ன அந்த பாட்டிலில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே வால்யூம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போது இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த வால்யூம் ஆஃப் த இதுலேருந்து அந்த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி என்ன பண்ண முடியும், மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகேவா, when the bottle is filled and the stopper is inserted, the excess liquid rises through the hole and runs down outside of the bottle. By this way, the bottle will always contain the same volume. Underline that. The bottle will always contain the same volume of whatever the liquid is filled in. என்ன லிக்விட், எவ்வளோ லிக்விட் ஃபில் பண்ணியிருந்தாலுமே அது வந்து என்ன ஆகும், ஒரே மாதிரியான வால்யூம் தான் ஃபில் ஆகிருக்கும், provided the temperature remains constant. Thus the density of the given volume of the substance to the density of the equal volume of the referenced substance is called the relative density or specific gravity of the given substance. If the referenced substance is water and the term specific gravity is used. ஓகே, அப்போ அந்த எதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா வாட்டரோட வால்யூம் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம், வாட்டரோட டென்சிட்டி தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்குவோம். எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் அந்த வாட்டரோட டென்சிட்டியை தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டென்சிட்டி தான் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக ரெஃபரன்ஸ்டு சப்ஸ்டன்ஸாக என்ன பண்ணியிருப்போம், எடுத்திருப்போம். ஓகேவா, அப்போ அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது we can get the relative density. Okay, next we are going to see about the floating and sinking. Whether an object will sink or float in a liquid is determined by the density of the object compared to the density of the liquid. அப்போது லிக்விட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகணும் இல்லை சிங்க் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அப்போ டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக என்ன ஆகிடும், உள்ளே போயிடும். டென்சிட்டி அந்த எந்த லிக்விடில் நம்ம எந்த லிக்விடில் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை போடுறோமோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த லிக்விடை விட சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டி லிக்விடோட டென்சிட்டியை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இமர்ஸ் ஆகிடும். இதுவே வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளோட் ஆகும். தட் இஸ் த கான்செப்ட். ஓகே, when an object will sink or float in a liquid is determined by the density of the object compared to the density of the liquid. If the density of the substance is less than the density of the liquid, it will float. Okay, density of the liquid is float. அப்போ கம்மியாக இருக்கணும். எந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம அந்த லிக்விட்குள்ளே போட போகிறோமோ இல்லை ஊற்ற போகிறோமோ, அந்த லிக்விடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம அந்த லிக்விட்குள்ளே போட போகிறோமோ அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி வந்து அந்த நம்ம போட போகிற சப்ஸ்டன்ஸோட
கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஃப்ளோட் ஆகத்தான் செய்யும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பீஸ் ஆஃப் வுட் which is less dense than the water will float on it. ஓகேவா? அப்போ வுட்டை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அந்த வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ it will float. Any substance have more density than water will sink into it. Okay, this is the concept. Okay, you have a block of mystery material 12 centimeter long and 11 centimeter wide and 3.5 centimeter thick. Okay, its mass is 1155 grams. And what is its density? Will it float in a tank of water or sink? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. டென்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம். அப்போ மாஸ் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1155 grams divided by volume. What is the volume? Length, breadth and height. ஓகேவா? length, breadth, height கொடுத்துருக்காங்க. that is the volume of that particular that woodோட அந்த ஏரியா கவர் பண்ணுறது அப்படின்னா அப்போது 12 centimeter into 11 centimeter into 3.5 centimeter. So finally we get what 2.5 grams centimeter cube. 2.5 grams centimeter cube. இப்போ when compare to the எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வாட்டர் வச்சு தான் கம்பேர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? வாட்டர் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அது ஃப்ளோட் ஆகுமா சிங்க் ஆகுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்மளோட வாட்டரோட டென்சிட்டி என்னென்னா 1 gram per centimeter cube. இங்கே வந்திருக்கிறது 2.5 grams centimeter cube. அப்போ இந்த வாட்டரை விட இதோட டென்சிட்டி வந்து ஜாஸ்தி. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் சிங்க் ஆகிடும், உள்ளே போயிடும். இதுவே வந்து இதோட கம்மியாக இருந்துச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.9 something 0.8 something கிராம் சென்டிமீட்டர் கியூப் வந்திருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இட் வில் ஃப்ளோட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? அப்போது இப்படி தான் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது ஃப்ளோட் ஆகுமா சிங்க் ஆகுமா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். எதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கணும்னா வாட்டரோட டென்சிட்டியை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கணும். அப்போ வாட்டரோட டென்சிட்டி ரெஃபர் பண்ணுறோன்னா ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. தட் இஸ் 1 கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்ல சொன்னீங்கன்னா 1 gram per centimeter cube. இது வந்து இதுவே வந்து கிலோகிராமில் சொல்கிறீங்கன்னா அப்படியே அதே 1 தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் worry about it that memorizing the density of the water வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் நினைக்காது, ஈஸி தான். ஓகேவா? அப்போ 1ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தென் application of the principle of the flotation. First we are going to see about what is hydrometer, the direct reading instrument used for measuring the density or relative density of the liquid called hydrometer. Hydrometer is based on the principle of flotation. The flotation principle தான். So the weight of the liquid displaced by the immersed portion of the hydrometer is equal to the weight of the hydrometer. Okay, again I am reading the weight of the liquid displaced by the immersed portion. The weight of the liquid displaced by the immersed portion of the hydrometer is equal to the weight of the hydrometer. Okay. Then hydrometer consists of the cylinder of stem having the spherical bulb. கீழே வந்து ஒரு இப்போ தெர்மோமீட்டரில் ஒரு பல்ப் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும், கீழே வந்து உருண்டையாக இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் லோயர் இட்ஸ் எண்ட் என்ன நேரோ டியூப். ஸோ உருண்டையாக இருக்கும், அந்த உருண்டைக்கு கீழே ஒரு சின்ன டியூப் வந்து வளைஞ்ச மாதிரியான இருக்கும். ஓகேவா? த லோயர் ஸ்பெரிக்கல் பல்ப் இஸ் பார்ஷியலி ஃபில்டு வித் லெட் ஷார்ட்ஸ். லோயர் ஸ்பெரிக்கல் பல்பில் எவ்வளோ கீழே என்ன ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா லெட் ஷார்ட்ஸ் ஆர் மெர்க்குரி வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. திஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஹைட்ரோமீட்டர் டு ஃப்ளோட். இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரோமீட்டர் ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்டாண்ட் வெர்டிக்கலாக நிற்கிறதுக்கும். ஸோ இன் லிக்விட்ஸ் த நேரோ டியூப் ஹேஸ் மார்க்கிங்ஸ். அந்த நேரோ டியூப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும். மார்க்கிங்ஸ் so that the relative density of the liquid can be read directly. ஈஸியாக relative density என்ன பண்ணிட முடியும், நம்மளால் மெஷர் பண்ணிட முடியும். The liquid to be tested and poured into the glass jar. லிக்விடை வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம், எந்த லிக்விடை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த லிக்விட் வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஊற்றிக்கணும். தென் ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் ஜென்ட்லி லோயர்ட் இன்டு த லிக்விட் அன்டில் த ஃப்ளோட் ஃப்ரீலி. அந்த ஹைட்ரோமீட்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் ஜாருக்குள்ளே மெதுவாக போடணும். சரியா? ரொம்ப சீக்கிரமாக வேகமாக போட்டக்கூடாது, மெதுவாக போடணும். அது வந்து த ரீடிங் அகெயின்ஸ்ட் த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் டச்சிங் த டியூப் ஹெல்ப்ஸ் த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட். ஓகேவா? அப்போ அந்த டியூப் வந்து அந்த ரீடிங் அகெயின்ஸ்ட் த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் அப்போ அந்த லெவல் ஆஃப் த லிக்விடை அந்த ரீடிங் எங்கே டச் பண்ணுதோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுறான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி மெஷர் பண்ண
முடியும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த வாட் அந்த ஹைட்ரோமீட்டர். கீழே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, மேலே ஒரு நேரோ டியூப் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு 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 பெரிய டியூப் இருக்குது, அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன டியூப். அந்த சின்ன டியூப்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பார்ஷியலாக லெட் ஷார்ட்ஸ் இல்லைன்னா மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அப்போது அந்த இப்போ நம்ம அந்த ஹைட்ரோமீட்டரை உள்ளே போடும்பொழுது அது என்ன ரெஃபரன்ஸ் என்ன லெவல் இருக்கோ அந்த லெவல் வந்து என்ன பண்ணணும், அதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்க. அந்த மார்க்குள்ளே தான் அந்த டென்சிட்டி அது வரும். ஓகேவா? அப்போ இப்போ வந்து 23லேருந்து 28 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த ஃப்ளோட்டேஷன் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக என்ன பண்ணிட முடியும், மெஷர் பண்ணிட முடியும். டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், எழுதிடலாம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த வே வி ஹவ் டு யூஸ் வாட்டர் தட் ஹைட்ரோமீட்டர். இதே பிரின்சிபல் தான் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லாக்டோமீட்டர்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ லாக்டோமீட்டரில் பாலில் எவ்வளோ தண்ணி கலந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத, சரியா, அடல்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த லாக்டோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லாக்டோமீட்டரில் தண்ணி கலந்துருக்காங்கன்னா ஈஸியாக அந்த லாக்டோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி, திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் தட் ஹைட்ரோமீட்டர். ஓகேவா? அப்போ ஈஸியாக என்ன பண்ணிட முடியும், ஃபைன் பண்ணிட முடியும். ஓகேவா? அப்போ எல்லா பால் பண்ணையிலையும் இப்போ வெளியேருந்து பால் கொண்டு வந்து ஊற்றுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க லாக்டோமீட்டர் வச்சுருப்பாங்க. லாக்டோமீட்டர் வச்சு அங்கே தண்ணி கலந்துருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக அவங்களுக்கு மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? Then hydrometer may be calibrated for different uses such as lactometers for measuring the density of creaminess of the milk, and saccharometer for measuring the density of the sugar in the liquid, and the alkalometer for measuring the higher levels of the alcohol in spirits. ஸ்பிரிட்டில் இப்போ ஸ்பிரிட்ஸில் வந்து ஆல்கஹால் அதிகமாக சேர்த்துருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆல்கலோமீட்டர். தென் செக்காரோமீட்டர் அப்படின்னா சுகர் எவ்வளோ, அந்த சுகரோட டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? செக்காரோமீட்டர் ஃபார் மெஷரிங் த டென்சிட்டி ஆஃப் த சுகர் என்ன லிக்விட், ஒரு லிக்விடில் சுகர் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்காக செக்காரோமீட்டர். எல்லாமே இந்த ஹைட்ரோமீட்டர் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we are going to see about the lactometer. Lactometer எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஹைட்ரோமீட்டர் is a lactometer, in an instrument used to check the purity of the milk. The lactometer works on the principle of gravity of the milk. Okay, the lactometer, this is important point. The lactometer works on the principle of, what is the principle used in the lactometer கேட்டாங்கன்னா the principle of gravity of milk அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லணும். Okay, the lactometer consists of a long graduated test tube with a cylindrical bulb and இதே மாதிரி தான் அந்த ஹைட்ரோமீட்டரில் இருக்கிற மாதிரி தான் with the graduation ranging from 15 at the top to 45 at the bottom. 15 at the top to 45 at the bottom. So the test tube is filled with water, air. The test tube is filled with air. This air chamber causes the instrument to float. Okay, அப்போது அந்த கேஸ் சேம்பர் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஸ்பெரிக்கல் பல்ப் இஸ் ஃபில்டு வித் மெர்க்குரி to cause the lactometer to sink up to the proper level and the float in an upright position in the milk. அப்போ உள்ள என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த பல்பில் நம்ம ஹைட்ரோமீட்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் லெட் ஷார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் லாக்டோமீட்டரில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மெர்க்குரி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அப்போது அந்த பல்பில் வாட் இஸ் தட், அந்த டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஏர் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஏர் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த லாக்டோமீட்டரை ஃப்ளோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் அந்த கிளாஸ் பல்பில் மெர்க்குரி வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மெர்க்குரி எதுக்காக அப்படின்னா டு காஸ் த லாக்டோமீட்டர் சிங்க் ஆகிறதுக்காக. ஓகேவா? இன்சைட் த லாக்டோமீட்டர் தேர் மே பி எ தெர்மோமீட்டர் extending from the bulb up into the upper part of the test tube where the scale is located. ஓகேவா? அப்போ அந்த பல்போட அப்பர் பார்ட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த ஸ்கேல் வந்து லொக்கேஷன் இருக்கும். ஸோ த கரெக்ட் லாக்டோமீட்டர் ரீடிங் இஸ் அப்டெயின் ஒன்லி த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 60 degree Fahrenheit. Okay, 60 degree Fahrenheit. A lactometer measures the cream content of the milk. More the cream, the lower lactometer floats in the milk. அப்போ அந்த லாக்டோமீட்டர் அதிகமான க்ரீம்னஸ் இருந்துச்சுன்னா அது லோயராக என்ன ஆகும், ஃப்ளோட் வந்து லோயராக இருக்கும். அண்ட் ஃப்ளோட் இந்த மில்க், the average reading of normal milk is 32. The lactometers are used to milk processing units and dairies. ஓகேவா? அப்போ அந்த டிகிரி அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, all of you noted.
இது அப்போ மோர் க்ரீமினஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லாக்டோமீட்டர் எப்படி இருக்கும், லோயர் த லாக்டோமீட்டர் ஃப்ளோட்ஸ் இந்த மில்க், ரொம்ப உள்ளே போயிடும். இதே வந்து தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதிகமாக மேலே மிதக்கும். ஓகேவா? அப்போ அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான வேல்யூ என்னென்னா 32. அப்போ நல்ல பாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 32 அந்த ரீடிங் அந்த காலமில் காட்டியிருக்காங்க இல்லையா, இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த காலமில் 32 இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்ன அப்படின்னா நல்ல மில்க், நல்ல க்ரீமியான மில்க் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் சொல்லிட முடியும். இது எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மில்க் ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் we are going to see about the buoyancy. buoyancy அப்படின்னா தமிழில் மிதப்பு விசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. we already saw that the body experiences the upward force due to the fluid surrounding when it's partially or fully immersed into it. Okay, we also know that pressure is more at the bottom and less at the top of the liquid. Okay, அப்போ ப்ரெஷர் வந்து எப்பயுமே தண்ணியில் அது கீழே வந்து அதிகமாக இருக்கும், மேலே வந்து கம்மியாக இருக்கும். திஸ் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்சஸ் காசஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் புஷஸ் இட் அப்வர்ட். அப்போ இதுதான் வந்து காரணம், அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணி மேலே வருதுக்கு. திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் த buoyant force and the phenomenon is called buoyancy. Okay, this is a definition for what? The buoyancy. buoyancy definition கேட்டாங்கன்னு எழுதணும். We also know that the pressure difference, we also know that the pressure is, again I'm reading, we also know that pressure is more at the bottom and the less at the top of the liquid. This pressure difference causes a force on the object and pushes it upward. ஓகேவா? இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன பண்ணோம், ஒரு பொருளை கீழேருந்து மேலே வர்றதுக்கு உதவி பண்ணோம். திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் த buoyant ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாலை நல்லா நீங்கள் இம்மர்ஸ் பண்ணி விடுறீங்க, ஒரு உள்ள வேகமாக இருக்கிற பாலை இம்மர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எதுக்காக சீக்கிரமாக மேலே வருது அப்படின்னா அங்கே என்ன இருக்கும், கீழே ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், மேலே வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ரீசன் அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸாக என்ன பண்ணோம், அந்த பாலை வந்து வெளியே கொண்டு வரும். ஓகேவா? Most buoyant objects are those with the relatively high volume and low density. கம்மியான டென்சிட்டி. இதுக்கு buoyant objects வந்து எப்படி இருக்கும், மிதக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ். buoyant objectனா என்ன, buoyant என்னது, that is floating object are those with the relatively high volume, அதிகமான வால்யூம் இருக்கணும், and but lower density வந்து கம்மியாக இருக்கணும். if the object weighs less than the amount of water it has displaced, density is less, the buoyant force will be more, so it will float. ஓகே, அப்போது என்ன, அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க. பட் இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் weighs more than the amount of water it has displaced, the buoyant force is less than the object will be sink. ஓகேவா? அப்போ இங்கேயும் என்ன பேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டென்சிட்டி தான் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ டென்சிட்டி வந்து என்ன இருக்குது, தண்ணியை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மிதக்கும், தண்ணியை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், உள்ளே போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டே. ஓகேவா? சிங்க் ஆகிடும். திஸ் இஸ் த buoyant ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஃபிகரில் இந்த buoyant ரெண்டு பக்கமுமே என்ன பண்ணும், buoyant ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும், மேலேயும் ஆக்ட் பண்ணும், கீழே ஆக்ட் பண்ணும். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, ஃப்ளோட் ஆகுது. தென் த சால்ட் வாட்டர் ப்ரொவைட்ஸ் மோர் buoyant force than fresh water because the buoyant force depends as much the density of the fluids and the volume displaced. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கடலெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அவங்களால உள்ள சிங்க் ஆகவே முடியாது. ஏன்னா அது டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் வந்து என்ன இருக்கும், ஜாஸ்தியாக இருக்கும். வென் கம்பேர்ட் டு த நம்ம ஹியூமன் பீயிங் கூட என்ன பண்ண முடியும், நம்ம அதை ஸ்விம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்க கூட அந்த கடல் என்ன பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக ஃப்ளோட் ஆக முடியும். ஏன்னா நம்மளை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ளோட் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் கார்ட்டீசியன் டைவர். த கார்ட்டீசியன் டைவர் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் த பிரின்சிபல் ஆஃப் buoyancy. திஸ் இஸ் important 5 mark. All of you noted. So important 2 mark. Cartesian diver is an experiment that demonstrates the principle of buoyancy. It is a pen cap with clay. The Cartesian diver contains just enough liquid to barely float on the bath of the liquid, it remaining the volume of filled with air. Okay, filled with air. So the pressing, when the pressing the bath is additional water enters the diver, thus increasing average density of the diver so that it sink அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒரு பென் கேப்பில் வந்து என்ன பண்ணணும்,
ஏதாவது ஒரு க்ளே வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கணும். அந்த ஃபுல்லாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அந்த க்ளே அந்த 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 பென் கேப்புக்குள்ளே நீங்கள் அந்த க்ளேயை ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஈஸியாக உள்ளே போயிடும். இதுவே பாதியாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளோட் ஆகும். திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் த கார்டீசியன் டைவர்ஜென்ஸ். சின்ன விளையாட்டு தான், நீங்கள் கூட செஞ்சு பார்க்கலாம். சின்ன க்ளே எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பென் கேப் எடுத்துக்கோங்க. பென் கேப்பில் உள்ள வரைக்கும் இன்சர்ட் பண்ணாமல் அங்கே ஏர் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை நீங்களே பண்ணணும். அப்போ கொஞ்சமாக என்ன பண்ணணும், அந்த பென் கேப்பில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். இதுவே அந்த கேப் ஃபுல்லாக அந்த க்ளேவை நிரப்பி நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அது சிங்க் ஆகிடும். ஓகேவா? that is the principle. ஓகே, இந்த பிரின்சிபல் தான் என்ன பண்ணுது, இது ஒர்க் பண்ணுது. தென் ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் நீங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு நிறைய தடவை சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ I will explain you again. The Archimedes principle is the consequence of Pascal's law. According to the legend, Archimedes devised the principle of hydrostatic balance after he noticed his own apparent loss in weight while shedding in his bath. The story goes that he was so enthused with his discovery then jumped out of his bath and ran through the town shouting eureka. இது வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கிமிடிஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய கதையே. ஓகேவா? பாஸ்கல்ஸ் லாவை எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது அக்கார்டிங் டு எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது திங்க் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆர்கிமிடிஸ் வந்து ஒரு சிங்கில், அப்போ எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சிங்கில் தான் வந்து குளிப்பாங்க. அப்போ குளிக்கும்போது அவருக்கு வந்து அவர் உள்ளே போகவும் அதிகமான தண்ணி வெளியே வந்துருச்சு. ஓகேவா? அப்போ அந்த கான்செப்டை பார்த்த உடனே அவருக்கு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிரின்சிபல் அந்த ஒரு என்னது ஒரு வாட் இஸ் தட், என்ன சொல்கிறது, ஒரு டிஸ்கவரி, ஒரு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணுறாரு, குளிச்சுட்டு இருக்கிற மீனிக்கே அவர் டவுன் இருந்துச்சு யுரேக்கான்னு கற்றுக்கிட்டே ஓடுறாரு. அந்த கதை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. Archimedes' principle states that the body immersed in a fluid experiences the vertical upward buoyant force is equal to the weight of the fluid is displaces. ஓகேவா? ஒரு பாடி வந்து உள்ளே தண்ணிக்குள்ளே இம்மர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், வெர்டிக்கல் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் பாயண்ட் ஃபோர்ஸையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலான வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளூயிடை வந்து என்ன பண்ணும், டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிவிடும். அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல். ஓகேவா? When the body is partially or completely immersed in a liquid at rest, it experiences the upthrust which is equal to the weight of the fluid displaced by it. Due to the upthrust acting on the body, it is apparently loses a part of its weight and apparent loss of weight is equal to the upthrust. ஓகேவா? இப்போ வெயிட் உள்ள அந்த இது இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வெயிட் வந்து ட்ரூ வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு அளவில் இருக்கும். இதுவே வந்து தண்ணிக்குள்ளே இம்மர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வெயிட் வந்து என்ன ஆகும்னா வேரி ஆகும். எப்படி வேரி ஆகும்னா இது பார்ட் ஆஃப் த லிக்விட். அப்போ அதோட வெயிட்டும் இதோட வெயிட்டும் என்னவா இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் ஜார், ஒரு பீக்கரில் வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கணும். தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த அதுக்கு அதிகமாக தண்ணி ஃப்ளோட் ஆச்சு அப்படின்னா அது கீழே வர்றதுக்கு ஒரு என்ன பண்ணிக்கணும், ஒரு ஃப்ளாஸ்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இப்போ அதை வந்து ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் என்ன பண்ணணும், நம்ம என்ன ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே இம்மர்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அதில் அதோட வெயிட்டை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இம்மர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட வெயிட்டையும் மெஷர் பண்ணிக்கணும். அதை இம்மர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெயிட், இம்மர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வெயிட்டை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இம்மர்ஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி எவ்வளோ வெளியே வருதோ அதையும் என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம நோட் பண்ணிவிட்டு அதோட வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஓகேவா? அப்போ அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு true weight of an object is equal minus upthrust. ஓகேவா? அப்போ அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், அப்போது அந்த தண்ணி உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ட்ரூ வெயிட்டுக்கும் எவ்வளோ தண்ணி எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் அதுக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see about the law of flotation. The law of flotation are the weight of the floating body in a fluid is equal to the weight of the liquid displaces by the body. Okay, this is the law of flotation. Weight of the floating body in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the body அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. Then center of the gravity of the floating body and the center of the buoyancy are in the same vertical
line, same vertical line. The point through the point through which the force of the buoyancy is supposed to act known as the center of the buoyancy. Okay, wow. The second part is the center of the gravity of the floating body and the center of the buoyancy are in the same vertical line. Center of gravity center of buoyancy எப்படி இருக்கும்னா ஒரே vertical lineல இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப ஒரே vertical lineல இருக்கும். The point through which the force of buoyancy is supposed to act as known as the center of buoyancy அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகேவா? Then the flotation therapy uses water that contains Epsom salts rich in magnesium. Epsom salt rich in magnesium. As the floater relaxes, he or she is absorbing the magnesium through its skin. The magnesium helps the body to process insulin, which lowers the person's risk of developing type of 2 diabetes. டைப் 2 டயபெட்டிஸை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக க்யூர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃப்ளோட்டேஷன் தெரப்பி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? மெக்னீஷியம் வாட்டரில் ஃப்ளோட் விட்டுறாங்க. அந்த மெக்னீஷியம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட இன்சுலினோட செக்ரேஷன் வந்து என்ன பண்ணும்? இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக இன்சுலின் அதிகமாக செக்ரேட் ஆனால் மட்டும்தான் என்ன பண்ணும்? அந்த டைஜஷன் ஈஸியாக இருக்கும். அந்த டைப் 2 டயபெட்டிஸை வந்து குறைக்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ளோட்டேஷன் தெரப்பியை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? Okay students, thank you so much for watching. In this class we have seen what is buoyancy and what is density. Okay va, ellame density base panni da irukku, so all of you note it carefully. Thank you so much for watching. In the next class we have seen the book back exercise of this lesson.